త్యాగం చాలా పెద్దది. He is the only one. ఎవరు చేయని పెద్ద త్యాగం చేశారు. మన కోసం సులభంగా ఉంచారు, మన పాపాల కోసం ఉంచారు. Just close your eyes. హృదయపూర్వకంగా ఇంకా ఎవరైనా సరే మన వైపు తిరగడం ఎలా ఈరోజు వంద గురువుల గురిపోతే దేవుడు అంతగా బాధపడ్డాడు. మరి ఆ తప్పిన గురువు భగవాన్ just take yourself where you are. తప్పిన గురువులో తప్పిన గురువు ఉంటే చేశాడు చేస్తాడు. ఇంకా పాపం మన కోసం దేవుడు మన పాపాల కోసం దేవుడు స్వరూపంగా మరణించినాడు. ఒకసారి జ్ఞాపకం చూసుకున్నాం. చిన్న దెబ్బ తాకడం అనుకోలేదు. అలాంటి దేవుడు మన కొరకు నడిచినాడు, వేగులు కూర్చున్నాడు. He's a real God. There's no one like him. No one. అంత ప్రేమించే దేవుడు ఎవరు లేరు. When you go through any situation, any issues, any troubles, any problems, just He is there for us. Just remember the cross. He's died for us. On our కోసం, just for us. He came for His word to save us. He is a real Savior. There is no one like Him. No one like Him. భయపడకండి. పాపంలో ఉన్న దేవుడు తప్పకుండా మనం దగ్గర చేసుకుంటాం. తప్పిపోయిన కుమారుడు ఏ దేవుడి దగ్గరకు వచ్చాడు, అన్ని దగ్గరకు వచ్చాడు. ఆ రీతిలో మన తండ్రి దగ్గర వెళ్తే చాలా ప్రేమగా దేవుడు మనని దగ్గర తీసుకుంటాడు. అందరూ చేస్తుంది. దేవాన్ని పాపం చేస్తున్నాను, క్షమించు దేవాన్ని అడుగుతాం. సంధిస్తాం. సింహ చేస్తున్నాడు. కలుషం కడిగిపోయి శిలవలను సిద్ధపడతాం. You are
పాపము
చేయడానికి దేవుడు ఒకసారి వందనాలు. హృదయపూర్వకంగా దేవుని వందనాలు. Say thanks to Jesus. Just raise your hand. Say thanks to Jesus. Yes. He has done many miracles in our lives. ప్రతి ఒక్క దానిపై దేవుని వందనాలు అనుకున్నాము. Not only for miracles, for each and every bad situations, for each and every bad situations, దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. He was there with us. So that just say thanks to Jesus. Thank you, Lord. Without him, it's impossible to go through all the bad situations. And దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్క bad situation, bad situation, He was there with you. నీ సైడ్ నుంచి దేవుడు ఆ సిచ్యువేషన్ పోరాడాడు. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for being in each and every situation, each and every bad times. Thank you, Lord. Thanks for doing miracles in my life. Thanks for answering for all my prayers. And say thanks. Spend this time. Lord, my people, they worried, బాధపడుతున్నారు because of you don't have time to praise Jesus. You don't have to say thanks to Jesus. But God gave this time. We are chosen today. ఈ రోజు మనం దేవుడి ఆజ్ఞ అనుకుంటున్నాము. This is His plan to gather here. Just say thanks. Spend some time. Thank you, Lord. Thank you. మన కొరకు దేవుడు మరణించాడు. కేవలం మన కొరకు, మన పాపాల నుంచి మనం బయటకు తీయడానికి మరణించాడు. మనం రక్షించడానికి దేవుడు మరణించాడు. అలాంటి దేవుడు ఏమి ఇవ్వగలరు? Are you really worried about it? In your daily lives, how is your connection with God? How much time you are spending for God? Are you really spending your time only in churches or when you meet fellowship members? Are you really spending time alone? That's very important. If you're going through these situations, if you're unable to praise Him, if you're unable to pray, just ask God. They want to shift you. God, give me strength to come out of those temptations. Just ask God. He's there for us. He's there for us. No one there. The local no. Your friends or families, no one will give that kind of sacrifice. But Jesus gave us. The only possibility. He can do impossible things in our lives. He already did. In those days, just remember those things. Thank you, Lord. Thank you, Lord. If you're still going to the bad times, the bad situation, if you're unable to come out of the temptations, come down. Come down to Jesus. దేవుని దగ్గరికి రండి. అయ్యా, నేను పాపం నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాను అయ్యా అన్నాడు. అయ్యా, నేను బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి తీయమన్నాడు. This is a time where you can pray, where you can ask God. Spend some time. Take some time. వెలుగులేని జీవితాల దేవుడు మనకు వెలుగు తీసుకొచ్చాడు. సంతోషమైన జీవితాల దేవుడు సంతోషం తీసుకొచ్చాడు. మన పాపాల కోసం ఆయన మరణించి మన జీవితాలు వెలుగు నింపాడు. ఆయన రక్తంతో కడిగి మనుషులింపజేశాడు. Just ask. మనం పాపం చేసినాము, మనకు మరణమే. దేవుడు మన ప్లేస్ ఆయన మరణించాడు. దోషము చేసేది మనం, మోసముతో బ్రతుకున్నది మనం. మన కోసం దేవుడు మరణించాడు.
Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much for your wonderful sacrifice. No one there for us. You are the only one, God. You are the only one who can show love. దేవుని ప్రేమ ఎప్పటికీ మారదు. అది శాశ్వతం. అది ఎప్పటికీ మనతో ఉండిపోతుంది. మనుషుల ప్రేమ, your friends love, your family love, ఎవరి లవ్ కూడా is a high power, is a real Savior. మన పాపను ధరలోకి అన్నాడు, మన శాపము పాపను అడిగి వేలాడాడు. మనకు చాలు. Just pray, just ask Jesus. He is there for you, help you. ఎంతగా ప్రేమించాడు, ఎంతగా ప్రేమించాడు. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ. రా దేవుని దగ్గర మోకరించు, ప్రార్థించు. Raise your hands, say thanks for all the things God did in your life. ప్రేమ వర్ణించడం ఎవరి వల్ల కాదు. మనం సరిపో, మనకి ప్రేమ వర్ణించడం, మనకి జీవితం సరిపోదు. ఇంకా నీ పాప పురుగులు పడిపోతున్నావా? Come out of it. Ask God. దేవా, నీ పాప పురుగుల నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాయ్యా, కాపాడే. You worry about your exams, you worry about your family, ask God. He will help you. దేవుడు నీ పట్ల నుండి చెట్టుతో పోరాడు. అపావమైన సాధనతో నువ్వు ఇంకా ఉన్నావా? ఆస్క్ గాడ్. అయ్యా, నన్ను రిపోర్ట్ తీసుకురా. నీళ్ళు నడిపారా? నీ రూపంలో నడిపాను. ఆయన వల్ల నడిచే శక్తి మనకి ఇవ్వడు. కన్నీటి చూసే దేవుడు, కృంగి నన్ను దేవుడు కాపాడతాడు. దేవాన్ని కృంగిపోయి ఉన్నాను, దేవాన్ని కాపాడయా. కృంగి నన్ను చూడయా. నీ కృపను నాపై కుమరించాను, నీ ప్రేమను నాపై కుమరించాను. Thank you, Jesus. Thanks for your sacrifice. Yes, we will never know how much it cost to see our sins upon the cross. Today we are again remembering the ultimate sacrifice you made for us. Thank you for thinking our salvation and preservation of us. Lord, you sent your only Son to live and die for my sins, for our sins. And we remember the glorious resurrection of Christ, victory over death, the curse of death defeated by eternal life. May we daily die to our sins and step closer to you. Let us have eyes that look upon your grace and rejoice in our salvation. Thank you, Lord. Thank you. Na
ఆశీర్వదించు ప్రభా. నీకు వెళ్ళండి అవును ప్రభా తండ్రి, మా కొరకు ప్రభా లోకానికి వచ్చి మా పాపాలకు ప్రభా సిలువ మరణించిన దేవానికి వందనాలయ్యా. అవును ప్రభా మమ్మల్ని రక్షించినావు ప్రభా. తండ్రి ఎంతో మంది బిడ్డలు నాకు ప్రభా, పెద్ద బిడ్డలు తీర్చుని అడుగుతున్నాను తండ్రి. తండ్రి ఎంతో మంది బిడ్డలు ప్రభా పాపంలో పడిపోయిన ప్రభా వారి దగ్గరకు వస్తున్నారు ప్రభా, మోకరించి అడుగుతున్నాను తండ్రి. ప్రభా ప్లీజ్ అయినా వారి వెలుగులకు తీనైనా ఆలోచించి వెలుగులకు తీనైనా ప్లీజ్ ప్రతి ఒక్క టెంప్టేషన్ నుంచి ప్రభా వాళ్ళని రక్షించలేదు తండ్రి. వారు ఎలాంటి బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ప్రభా ప్లీజ్ తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు ప్రభా విడుదల దయచేయండి తండ్రి. యేసు నామమున తండ్రి అడుగుతున్నానయ్యా. ప్లీజ్ లార్డ్ ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు రక్షించండి. ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో ప్రభా మీకు అడిగి చెప్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి ఒక్క బిడ్డని రక్షించాలని అడుగుతున్నాను తండ్రి. తండ్రి వాళ్ళతో మాట్లాడండి. ఏ ఒక్క బిడ్డని ప్రభా నీకు దారిని అడుగుతున్నాడు ప్రభా ప్లీజ్ అయినా ఆ బిడ్డని ఎత్తి పట్టుకున్నాను. నీ యొక్క దారిలో వచ్చే శక్తి బలాన్ని జ్ఞానాన్ని ఆ బిడ్డలకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఈ యొక్క సాయంత్రం ప్రభా బిడ్డకు తోడుగా ఉన్నాను ప్లీజ్ అన్న ప్రతి బిడ్డలకు తోడుగా ఉన్నాను. వారి అవసరాలను తీర్చమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. తండ్రి వారి జీవితాల గొప్ప కార్యం చేయండి. నీవే దేవుడని మనం తెలియజేయండి అన్న. ఎంతో మంది బిడ్డలు ప్రభా బయట ప్రభా అలాడిపోతున్నారు ప్రభా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డని జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సాక్రిఫైస్ లార్డ్. తండ్రి మరి పాస్టర్ ద్వారా ప్రభా మాకు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ప్రభా మీరే సాయంత్రం ప్రభా వారితో మాట్లాడండి అయినా తండ్రి. వాక్యాన్ని విని ప్రభా మేము దాన్ని విడిచిపోకుండా ప్రభా దాని ఎందుకు ప్రభా మేము నడుచుకునే శక్తి మాకు దయచేయండి తండ్రి. మాలో జ్ఞానం కొద్దిగా ప్రభా మా జ్ఞానం దయచేయమని తండ్రి. మొదట నీ రాజ్యాన్ని వ్యక్తి శక్తిని మాకు దయచేయండి తండ్రి. యొక్క లోకంలో తండ్రి ఇలాంటి వాటికి మేము అలవాటు పడకుండా ప్రభా కేవలం ప్రభా నీ కొరకు మేము పనిచేసే రీతిగా మమ్మల్ని బలపరచుకున్నాను. ఇంకా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రభా మీకు అపశక్తున్నాను తండ్రి. ప్లీజ్ నా జీవితాన్ని కార్యం చేయండి. ఎత్తి పట్టుకున్నాను నీ యొక్క సేవ కొరకు వాళ్ళని వాడుకోండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్క జీవిత బిడ్డలో ఒక పర్పస్ ఉంది. వాళ్ళ పర్పస్ అంటే వాళ్ళకి తెలియజేయండి. ప్లీజ్ ప్లీజ్ సేవ్ తండ్రి. వాళ్ళకి ఏది నడుచుకోవాలి వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. మీరే వాళ్ళతో మాట్లాడండి, గర్తించండి. డ్రీమ్స్ ద్వారా మాట్లాడండి, బైబిల్ వాక్యం వాళ్ళతో మాట్లాడండి. సమస్తం సాధ్యమైన సమస్తం నీకు సాధ్యమైన జీవితంలో ప్రభావ నెరవేర్చండి. ఏదైతే ప్రభావ మా వల్ల కాదు అని ప్రభావ మేము పడిపోతున్నామో తండ్రి అదే మా జీవితం మాకు దయచేయండి. ఏ పని అయితే ప్రభావం కాదు అనుకుని మేము నిరాశ చెందుతున్నామా అలాంటి వాటితో పోరాడే శక్తి మాకు దయచేయండి. అలాంటి వాటిని అందుకునే శక్తి కూడా ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అయినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ప్రభావ మాకు ప్రేమ లేకపోయినా ప్రభావ మా ప్రేమను దయచేయండి తండ్రి. ఒకరి పట్ల ప్రేమగా ఉండే జ్ఞానం శక్తి మాకు దయచేయండి తండ్రి. నేను వారిలోకి లాగు ఎంతో లాగు తండ్రి. అలాంటి హృదయం కఠిన హృదయం మనం తీసిపోయింది. మమ్మల్ని మార్చండి. నీ యొక్క పాదాలకు అప్పచెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని అప్పచెప్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని తాకండి ప్లీజ్ ప్లీజ్. మమ్మల్ని ముట్టండి, తాకండి, మనం స్వస్థపరచండి. నీ యొక్క రక్తంతో ప్రభావం మనకి కడుగుమని అడుగుతున్నాను. నీ యొక్క రక్తంతో మనకి కడుగుతుంది. ఈ సాయంకాలం సమయంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డని కడగండి తండ్రి. మేము ఇక్కడ నుంచి ఒంటి చేతితో పోకుండా ప్రభావ మీ యొక్క వాక్యాన్ని చేత పట్టుకుని వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకుని వెళ్ళే రీతిగా మనం బలపరచుకున్నాం. ప్లీజ్ లార్డ్ answer each and every person's prayer, Lord. If you're going in a wrong way, please Lord hold their hands, give them strength to walk the right way. Give them strength to seek you first, Lord. In Jesus' name.